علی بھٹو کو پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے جلاد سے کہا کہ پھندا کھینچو، یعنی فنیشنگ۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک کتاب رکھنے کے لیے شرف دی گئی تھی۔ بغل میں چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بنایا کرتا تھا۔ ہر 10 دن بعد اس قیدی کو تبدیل کر دیا جاتا تھا کہ کہیں اسے بھٹو کے ساتھ انسیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلیمان تاثیر، جو سابق گورنر پنجاب بھی تھے اور جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بھٹو جب واش روم جاتے تو ایک سیکورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا پینا بند کر دیا تاکہ انہیں واش روم جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علیحدہ ایک واش روم بنوا دیا گیا تھا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چانس ملر کی خیبر، رچرڈ نکسن کی صالح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالک کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب کی جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ جلاد تارا مسیح کا یہ کام جدی پشتی تھا اور ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت بھٹو کو پھانسی دینے والے جلاد مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے کے بعد ان کو 10 روپے اضافی طور پر دیے جاتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنے مسوڑوں میں درد کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ بھٹو کے مسوڑوں میں پس پڑ چکی تھی۔ بھٹو کو آخری دم تک یہی لگتا تھا کہ ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹائن کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ تم بھی میری طرح بدقسمت ہو، تمہاری کلینک پر ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے تمہیں ایک قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں چلاتی ہوئی داخل ہوئی اور کہنے لگی، پنکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نظیر اپنی کتاب ڈاکٹر آف ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ مجھے اس کا مطلب بھی پتا تھا، میری والدہ بھی جانتی تھی، لیکن ہم دونوں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد دونوں ماں بیٹیوں کو بھٹو کے ساتھ ملوایا گیا۔ بھٹو اور ماں بیٹی کے درمیان تقریباً جیل میں 5 فٹ کی دوری تھی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے، جواب آیا صرف آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا مجھے ایسی ہی ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے ان کا میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیا گیا تھا۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس دی۔ میرے والد نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے شام کے پینے کے لیے ایک سگار بچا کر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا، جس پر بھٹو نے کہا ابھی تو اس انگوٹھی کو میں پہن لیتا ہوں لیکن میرے مرنے کے بعد اس انگوٹھی کو بے نظیر بھٹو کو دے دینا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جیلر آیا اور اس نے کہا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا کہ کوٹری کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے، مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے، لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے اسلحوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کا ہاتھ چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹری کے باہر گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا میرے مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے عبد الرحمان سے کہا اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے برائے مہربانی مجھے معاف کر دینا۔
सुप्रीम कोर्ट में उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद भुट्टो जिस रेजर से शेव करते थे इसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि खदशा था कि भुट्टो इसे अपना गला या जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाकर खुदकुशी न कर ले। सलमान तस्सीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दें, मैं मौलवियों की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में बुर्श किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने के लिए चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करवाने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो भुट्टो ने फौरी तौर पर सख्त मुजाहमत और मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी पर ले जाया गया। सलमान तस्सीर मजीद लिखते हैं कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर आए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। भुट्टो के पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट, यानी फंदा खींचो। 15 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। उस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहने वाले कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर आए। उन्होंने भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के खतने भी हुए हैं या नहीं। तो रही बात खतनों की, तो भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा कि बेनजीर ने खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनजीर अपनी किताब सुवानह उमरी में लिखती हैं कि उनकी मां की तरफ से दी गई नींद की गोलियों के बावजूद बेनजीर भुट्टो 2 बजे उठकर बैठ गई और बेनजीर भुट्टो जोर जोर से चिल्लाई, नो नो, मेरी सांस रुक रही थी, जैसे मेरे गले में फंदा पहना दिया गया हो, पापा पापा। बेनजीर भुट्टो के मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद बेनजीर भुट्टो का जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इनके उस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया था। उनसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था कि भुट्टो साहब को तो तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर लिखती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्ला कर कहा, आप इन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद जेलर ने भुट्टो की चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इस शलवार कमीज से शालीमार कोलों की खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। असिस्टेंट जेलर ने बेनजीर भुट्टो को एक टिफिन बॉक्स भी वापस दिया जिसमें भुट्टो को पिछले 10 दिन से लगातार खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन भुट्टो साहब वो खाना नहीं खा रहे थे। असिस्टेंट जेलर ने भुट्टो का बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने हैरान होकर पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या? उसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार यही कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा फांसी भी कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनजीर भुट्टो के खानदान के मुलाजिम बशीर की नजर जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाए, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया है। बहुत से लोगों के माइंड में अभी तक ये सवाल चलते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी आखिरकार क्यों दी गई थी, उन पर मुकदमा क्या था। ये बात आज भी बहुत से लोगों के इल्म में दुरुस्त तौर पर मौजूद नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि 11 नवंबर को रुकने कौमी असम्बली अहमद रजा कसूरी अपने अहले खाना के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिससे उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान जाँ बहक हो गए। अहमद रजा कसूरी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भुट्टो के कहने पर की गई है। भुट्टो ने एक बार कौमी असम्बली में मुझे धमकियां देते हुए कहा था कि अब खामोश हो जाओ, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कसूरी ने FIR दर्ज करवाई। वो मार्शाल्लाह के नफाज तक चुप रहे। मार्शाल्लाह लगते ही उन्होंने ये मामला फिर उठा दिया। बिलाखिर 24 अक्टूबर 1977 को लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जा पहुंचा, जहां मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को इस मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई। भुट्टो के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस थे, जिनमें से 4 ने इस फैसले को बरकरार रखा, जबकि 3 ने इस फैसले की मुखालफत की। और इस तरह से 4-3 के फैसले से ये फैसला भुट्टो की फांसी की शक्ल में सामने आया। जुल्फकार अली भुट्टो कानून के मुताबिक उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक से रहम की अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं की और इनकार कर दिया, जिसके बाद 4 अप्रैल को भुट्टो को फांसी दे दी गई। इसी के साथ अपने होस्ट अहमद सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।